نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پاکستان بھر کے 60 بڑے اور چھوٹے شہروں میں منعقد ہونے والی احتجاجی ریلیوں میں آج لاکھوں کی تعداد میں جو عوام پاکستان عوامی تحریک کی کال پر کارکنوں کے ساتھ نکلے ہیں، اور ہر شہر میں نہ صرف راولپنڈی بلکہ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، ڈی آئی خان، کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد، خیبر پختونخوا کے علاقے، بلوچستان کے اندرون کے پاکستان کے 60 شہروں میں آج لاکھوں افراد کا اور انقلاب کے طلبگاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہر شہر میں امنڈ آیا ہے، اس پر میں پوری قوم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس عظیم 11 مئی کے تاریخی احتجاج کے موقع پر میں پوری قوم کو اپنا نیریٹو دینا چاہتا ہوں کہ میرے عظیم ہم وطنوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، پھر وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، محنت کش، ہاری، طلباء اور سوسائٹی کے تمام محروم، مظلوم اور متوسط سفید پوش طبقات جو 65 سال سے ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہے ہیں اور طویل مدت سے ان کی آنکھیں قائد اعظم کا پاکستان دیکھنے کے لیے پتھرا گئی ہیں، آج انہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم دینا چاہتے تھے اور جس کے لیے 1947 میں بے حساب قربانیاں دی گئی تھیں، آج اس پاکستان کے اثر نو تعمیر کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ 11 مئی 2014 عوام کے پرامن جمہوری انقلاب کے سفر میں یوم اقامت ہے، اور میں امید کرتا ہوں آج کے دن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عوام اس انقلاب کے لیے کتنے تیار ہیں، کتنے آمادہ ہیں، اور کس قدر عزم اور جوش اور مصمم ارادے کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے اب وہ کھڑے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فائنل کال دوں گا، اور انقلاب کی عوامی جمہوری پرامن انقلاب کی یہ تحریک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی، جس سے یہ اقتدار ان جابر، ظالم، کرپٹ سیاسی ٹولے کے ہاتھ سے لے کر عوام کو منتقل کر دیا جائے گا۔ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، افلاس اور بھوک کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں انسانی وسائل کی بھی کمی نہیں اور مالی وسائل کی بھی کمی نہیں، مگر چونکہ ان کے اوپر چند خاندانوں کا قبضہ ہے اور وہ وسائل کروڑوں غریبوں تک نہیں پہنچ رہے، اس لیے بچے اور غریب خاندان غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، بیمار علاج کو ترس رہے ہیں، اور ماؤں کی گودیں دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچوں سے محروم ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ظلم کی یہ تاریک رات انشاءاللہ جلد ختم ہونے والی ہے، اور میں اس موقع پر یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم اس اعتراض کا اور سٹیٹس کو کی قوتوں اور انقلاب دشمن قوتوں کی طرف سے اٹھائے گئے ان الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں
کہ हम किसी जमहूरियत को डिरेल नहीं कर रहे। मेरा कैटेगोरिकल व्यू पॉइंट है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई शय नहीं है। हम किसी निजाम को खत्म नहीं कर रहे। इस मुल्क में निजाम नाम की कोई शय नहीं है। जमहूरियत कहते हैं उस निजाम को जिसमें गुड गवर्नेंस हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर्स में ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो। इस मौका पर मैं गुफ्तगू को तोड़कर उन तमाम जमातों के रहनुमाओं को और जमातों को भी खुशामदीद कह रहा हूं, बशमूल मुस्लिम लीग कायदे आजम, जिनके रहनुमा पूरे मुल्क में मुकामी तौर पर और रावलपिंडी और लाहौर में भी पाकिस्तान अवामी तहरीक की दावत पर एहतजाजी रैली में शरीक हैं। मैं बाबा हैदर जमान और उनकी सुबह हजारा तहरीक के कारकुनों को भी मुबारकबाद देता और वेलकम करता हूं, जो अरसा दराज से अपने सूबे के कयाम की कुर्बानियां दे रहे हैं। और मैं उनको बिगनिंग में खुशखबरी देना चाहता हूं कि जिस दिन इंशाअल्लाह अवामी इंकलाब कामयाब हुआ और इक्तदार अवाम को मुंतकिल हुआ, तो पहला सूबा हजारा को बनाया जाएगा। जमहूरियत कहते हैं जहां इंस्टीट्यूशन के अंदर इनबिल्ट अकाउंटेबिलिटी हो। जमहूरियत कहते हैं जहां करप्शन के खिलाफ लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए जाते हों। और जमहूरियत कहते हैं जहां करप्शन को डिस्क्लोज किया जाता हो कानूनी तौर पर और करप्ट लोगों को अपने मंतकी अंजाम पर पहुंचाया जाता हो। जमहूरियत कहते हैं जहां लोगों के वोट का तकद्दुस होता हो, उनके मैंडेट की तकद्दुस की हिफाजत की जाती हो, जहां पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री भी हो, फेयर भी हो, ऑनेस्ट भी हो और बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हो। जमहूरियत कहते हैं जहां तमाम तबकात की बराबर नुमाइंदगी का हक उन्हें दिया जाए। जमहूरियत कहते हैं जहां लेजिस्लेशन के जरिए इदारों को मजबूत किया जाए और एक अज खुदकार मैकेनिज्म तैयार किया जाए जो एहतिसाब भी करे और हर शख्स को इंसाफ भी फराहम करे। और जमहूरियत कहते हैं जहां अदम मुसावात करोड़ों आवाम के तबकात में खत्म की जाए, इन इक्वालिटीज को खत्म किया जाए, पावर्टी और गुर्बत का खात्मा किया जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लोगों को मुहैया की जाए, प्रॉस्पेरिटी मुहैया किया जाए। उस निजाम को जमहूरियत नहीं कहते जिसमें करोड़ों लोग अपने घर खाने को तरसें, रहने को उनके पास घर ना हो, उनके बच्चों को तालीम के मौके ना हो, उनके पास रोजगार ना हो और वो अपने आप को भेड़ बकरियों से भी बदतर कमजोर जानवर समझें। इस सोसाइटी में कभी जमहूरियत नाम की शय पनप नहीं सकती। जमहूरियत के लिए हमें कल्चर चेंज करना होगा, हमें निजाम को तब्दील करना होगा। और ये जो कहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए आएगी, इस मुल्क में किसी पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, इसलिए कि ये वो पार्लियामेंट है जो आर्टिकल 213 और 218 की खिलाफ वर्जी में वजूद में आई, जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी में वजूद में आई, जिस पार्लियामेंट का वजूद आइन की धज्जियां बिखेरने से तश्कील पाया हो, उस पार्लियामेंट को जमहूरी पार्लियामेंट करार नहीं दिया जा सकता। यहां सवाल पैदा होता है ये तहरीक क्यों? यहां यह बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि हुक्मरान जो कहते थे कि आवाम नहीं है हमारी काल पे निकलेंगे नहीं, कभी कुछ लोग बैठकर टीवी शो पे मदरसों और स्कूल के बच्चों की बात करते थे। ऐनकें उतारो, बिना आंखों के साथ इस मुल्क के 60 मुल्कों का मंजर देखो, ये तुम्हें मदरसों और स्कूलों के बच्चे नजर आ रहे हैं? ये अवाम है, मुतवस्सित सफेद पोश तबकात हैं, इसमें ताजिर कम्युनिटी है, इसमें किसान इत्तेहाद के लोग हैं, किसान हैं, मुजारिईन हैं, अवाम हैं, असातिज़ा हैं, वकला हैं, उलमा हैं, मुअज़्ज़ज़ तमाम तबकात के लोग हैं, मुलाजिमीन हैं, तलबा, अवाम हैं। और अगर आपको यकीन है कि आप हकीकी तौर पे जमहूरी नुमाइंदा हैं और अवाम की ताकत आपके साथ है, तो इस बुज़दिली और बुखलाहट का मुजाहरा क्यों किया है? पूरे पंजाब में बसों के अड्डे क्यों सील कर दिए हैं? उनके मालिकान, बसों के मालिकान से लाइसेंस क्यों ले लिए हैं?
पेट्रोल पंप क्यों बंद कर दिए हैं? ये बुज़दिली और बुखलाहट क्यों? अगर आवाम आपके साथ है, 36 घंटे पहले पूरी ट्रांसपोर्ट क्यों बंद कर दी है? खुला मैदान देते और फैसला होने देते कि मेरी काल पर करोड़ों आवाम खुद निकलते हैं या नहीं। कभी कनाडा में बैठने की बात करते हैं, ये अवाम को फैसला करने देते कि मैं कनाडा से अगर कॉल दे रहा हूं तो अवाम मेरी कॉल को मुस्तरद कर दें, और अगर अवाम को इससे कोई कंसर्न नहीं, अवाम निकलते हैं, तो इसका मतलब है अवाम को इनकलाब चाहिए। और मुझे कनाडा से पाकिस्तान पहुंचने में 13 घंटे की फ्लाइट लगती है सिर्फ। जब मैं कॉल देने वाला हूं जल्द, मैं अवाम के अंदर होऊंगा और इस इनकलाब के रैले की क़ियादत करूंगा और उस लम्हे तक अवाम के अंदर रहूंगा जब तक इक्तिदार के ऐवान जो जुल्म, जबर, तशद्दुद, इस्तिसाल और बेईमानी पर कायम हैं, उनको मिसमार नहीं कर दिया जाता और इक्तिदार अवाम की झोली में मुंतकिल नहीं कर दिया जाता। ये उनका ये रवैया बुज़दिलाना सफर इनकलाब में अवाम की पहली फतह है और उन्होंने अपनी इस रवैये से शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब कि ये इनकलाबी तहरीक क्यों, तब्दीली पार्लियामेंट के जरिए क्यों नहीं, तब्दीली जो मुल्क में राइज निजाम है, पार्लिमानी निजाम या सो कॉल्ड जमहूरियत का और इंतखाबी निजाम, उसके जरिए हम क्यों तब्दीली नहीं लाते? हम इनकलाब की तहरीक क्यों चला रहे हैं? हर चंद के यह तहरीक असल जमहूरियत के लिए। अब इसका सबब बताता हूं। यह आईन पाकिस्तान मेरे हाथ में है। आईन पाकिस्तान की रूह से इस हुकूमत का खात्मा और इस निजाम का खात्मा वाजिब हो चुका है। आईन पाकिस्तान की रूह से मैं यह आईन दिखा रहा हूं पूरी कौम को, न सिर्फ इस हुकूमत का बल्कि पूरे निजाम का खात्मा, इनको एलिमिनेट करना वाजिब हो चुका है। यह कौम पर फर्ज हो चुका है। आप पूछेंगे क्यों? अब मैं जल्दी से इन दलाइल को मुकम्मल करूं और फिर इस मौजू पर आऊं कि इनकलाब के बाद जो निजाम मैं देना चाहता हूं इस मुल्क को और हम देना चाहते हैं, उसमें अवाम को क्या मिलेगा, उस निजाम का खाका क्या होगा, उस निजाम के खदोखाल क्या होंगे। आज मैं वो नक्शे का कुछ हिस्सा देना चाहता हूं। मैंने सबसे पहली बात तो यह की, इसलिए इस पार्लियामेंट और इस सिस्टम के जरिए तब्दीली हम नहीं समझते, इस वजह से कि यह पार्लियामेंट इटसेल्फ आइन के आर्टिकल 213 और सेक्शन 2A की खिलाफ वर्जी में कायम हुई है। सो यह पार्लियामेंट आईनी पार्लियामेंट नहीं है। यह पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 218 के खिलाफ कायम हुई है। सो यह पार्लियामेंट आईनी पार्लियामेंट नहीं है। आर्टिकल 218 क्लॉज बी यह बयान करती है कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law and that corrupt practices are guarded against. आइन कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर फर्ज है कि वो पूरे इलेक्शन के निजाम को कुल्लियतन दयानतदारी और ईमानदारी से करे, जस्टली इंसाफ से करे, फेयरली करे, लॉ के मुताबिक करे और हर किस्म की करप्शन का खात्मा करे। मैं बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी साहब को भी वेलकम करता हूं। बाज औकात पिक्चर में कोई सी कायद की तस्वीर आ जाती है तो मैं नाम मिस कर बैठूं तो जेहन में रखें, चूंकि कैमरे इज्तिमाआत पर हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे, लीडर्स पे नहीं दे रहे, इसलिए नाम मिस हो जाते हैं। चूंकि इसकी सरी खिलाफ वर्जी में आइन की सरी खिलाफ वर्जी में यह पार्लियामेंट बनी, इसलिए इस धांधली पर कायम होने वाली पार्लियामेंट से कोई तवक्को नहीं है कि उस मुल्क में खैर का निजाम दे। फिर इस आइन में आर्टिकल 263, आर्टिकल 62 और 63 में कैटेगोरिकली कह दिया था कि न कोई कर्ज चोर पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है और न कोई टैक्स कर्ज खोर पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, न कोई टैक्स चोर पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। आर्टिकल 63 क्लास 9 और क्लास ओ, यह पार्लियामेंट 75% कर्ज खोरों और टैक्स चोरों के साथ भरी पड़ी है।
करप्ट लोगों के साथ भरी पड़ी है। लिहाजा ये पार्लियामेंट का वजूद में आना सरीहन आईन पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। आईन तोड़ा गया है, और जो पार्लियामेंट आईन को तोड़कर बनी हो उसे कभी पार्लियामेंट नहीं कहते और ना उसे जमहूरियत कहते। अब मौजूदा हुकूमत वो खिलाफ आईन है और ये निजाम खिलाफ आईन है। अब आ जाइए पीछे आर्टिकल 3 पर, आईन के आर्टिकल 3 पर यह कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी होगी कि हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए। आर्टिकल 3 है, और यह फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हर शख्स को उसकी सलाहियत, तालीम और काबिलियत के मुताबिक रोजगार और काम दिया जाए, और हर शख्स को उसके काम के मुताबिक उसका मुआवजा दिया जाए। मेरा सिंपल सवाल है, आर्टिकल 3 दो शराइत आयद करता है, रियासत की जिम्मेदारियां हैं, क्या ये दोनों पूरे हो रहे हैं? हर शख्स कहेगा कि नहीं। फिर उसके बाद आर्टिकल आगे चलिए 9 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है हर शख्स की जान की हिफाजत की जाएगी। साउथ कोरिया में एक जहाज के डूबने से 300 अफराद की जानें तल्फ हुई, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। इसको निजाम और जमहूरियत कहते हैं। यहां 50,000 जानें तल्फ हो चुकी हैं इस मुल्क में। किसने इस्तीफा दिया है? यह आइन की खिलाफ वर्जी। जब रियासत लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसे इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं है। फिर इसके बाद आर्टिकल 11 बतौर खास कोट करना चाहता हूं। आर्टिकल 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये आर्टिकल 11 कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री या जॉब। फोर्स लेबर नहीं करेगा। किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको फैक्ट्री में कोई जॉब नहीं करना होगा। यह आइन का आर्टिकल 11 सेक्शन 3 है। अब इसके बरअक्स आप पाकिस्तान के हाल को देखिए कि पाकिस्तान का हाल यह है कि मैं आपको यूनाइटेड नेशंस की, यूएनओ की, यूनिसेफ की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। यूनिसेफ की आइन के आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी। यूनाइटेड नेशंस वो चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया है अपनी रिपोर्ट में जनवरी 2014 के अंदर, और जुलाई 2012 में, और फिर जनवरी 2014 में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई की बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं। क्या इन नामनहाद जमहूरी हुकूमतों ने या अवाम के झूठे नुमाइंदों ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई या आज तक इस साल में कोई कदम उठाया जिसमें करोड़ बच्चे जो 14 साल की उम्र से कम हैं और वो मजबूर हैं कमा के मजदूरी करके घर पैसा लेके जाएं और पढ़ाई से महरूम हैं? यह आर्टिकल 11 की खिलाफ वर्जी हो रही है, और यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ ने कैटेगोरिकली यह ऐलान कर दिया है। इसके बाद आगे आर्टिकल 25A, मैं आपको चंद गिनती के बता रहा हूं। 25A कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि 5 साल से 16 साल की उम्र के हर बच्चे को फ्री और लाजमी तालीम मुहैया की जाए, हर बच्चे को। यह आइन के आर्टिकल 25A की डिमांड है। अब आप देखिए इसमें यही यूएनओ की रिपोर्ट, मैं पाकिस्तानी अखबारात को कोट नहीं कर रहा, यूनेस्को की रिपोर्ट है। वो बयान करते हैं कि दुनिया के 10 मुल्कों में मैक्सिमम तादाद जिनमें बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो तालीम से महरूम हैं, उनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। नाइजीरिया, इथोपिया की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर, इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर, फिलीपींस की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर, कीनिया की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर। पाकिस्तान उन टॉप के मुल्कों में है जहां करोड़ों की तादाद में बच्चे तालीम से महरूम हैं। और यूनेस्को की 2014 की रिपोर्ट इसी तरह वो भी इस बात की तायद करती है। तो सवाल यह है कि जब ये आर्टिकल जिनका ताल्लुक अवाम के हुकूक के साथ है और ये वाजिब निफाज आर्टिकल है,
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، فرائض ہیں. تو جو حکومت ان کو پورا نہیں کر رہی وہ کس لحاظ سے آئینی حکومت ہے اور انہیں اقتدار میں رہنے کا حق کس طرح ہے؟ پھر آرٹیکل 37 میں اس کی خلاف ورزی اور بغاوت پر یہ حکومت قائم ہے. آرٹیکل 37 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ ہر شخص کو اسپیشل کیئر ملے، تعلیم اور اکنامک انٹیکسٹ، جو پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں ان کو ترقی ملے. 65 سال میں پسماندگی وہیں کڑی ہے اور کسی کی ترجیحات میں یہ چیز نہیں. پھر آرٹیکل 37 کی کلاس بی کہتی ہے الیٹریسی کو ختم کیا جائے گا اور فری کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن دی جائے گی منیمم پاسبل پیریڈ کے اندر. یہ شکیں 1973 کے آئین میں رکھی گئی تھی. آج 42 سال گزر گئے، اس میں 3 مرتبہ نون کی حکومت رہی اور 3 مرتبہ پی کی حکومت رہی. یہ پی کیا بلا ہے اور نون کیا بلا ہے؟ 42 سال گزر گئے اور آئین کی یہ شکیں جو عوام کو روزگار دینے والی ہیں، وہ شکیں جو بچوں کی تعلیم کو واجب کرتی ہیں، وہ شکیں جو بچوں کو مجبوراً روزگار کے لیے مزدوری سے روکتی ہیں، انہیں پامال کیا جا رہا ہے. کیا حق ہے انہیں آئین کے مطابق اقتدار پہ بیٹھنے کا اور اپنے ڈوم جو رچا رکھا ہے اس کو نظام اور جمہوریت کا نام دینے کا؟ پھر اس کے کلاس ڈی آرٹیکل 37 میں ہے کہ ان ایکسپینسو اور ایکسپیڈیس جسٹس ہوگا، سستا اور فوری انصاف ہوگا. یہاں لاکھوں روپے کی فیس کے بغیر غریب عدالتوں میں انصاف کے لیے نہیں جا سکتا. 42 سال میں کیا قدم اٹھایا گیا. پھر آئین کی آرٹیکل 37 کا کلاس ای کہتا ہے کہ انشور کیا جائے گا کہ ایسی ہیومن کنڈیشنز پیدا کی جائیں کہ بچے اور عورتیں نہ امپلائے کیے جائیں برے طریقے سے اور اپنی ایج اور سیکس کے خلاف ان سے نہ کوئی کام لیا جائے. آئین کے ان سارے اصولوں کی تجزیہ بھی کری جا رہی ہے. لہذا اس کی وجہ سے کہ چونکہ یہ حکومت اور یہ نظام آئین کی خلاف ورزی پر قائم ہے، ان کو برطرف کرنا، ایلیمینیٹ کرنا، ٹرمینیٹ کرنا آئین پاکستان کی روح سے واجب ہو گیا ہے. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز اور ورکر جو سٹل پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھتے ہیں اور ان کی حکومتوں کو آئینی اور جمہوری سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں میری آج کی گزارشات سننے کے بعد کھل جانی چاہیے. پھر آرٹیکل 38 کو کوٹ کر رہا ہوں، پھر اس سیکشن کو ختم کر دوں گا خطاب کے اس حصے کو. آرٹیکل 38 کہتا ہے سوشل اور اکنامک ویل بینگ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سٹینڈرڈ آف لائف کو ریز کیا جائے گا. یہ سٹینڈرڈ آف لائف کو ریز کیا جا رہا ہے. مائیں بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہی ہیں، مردے نکال کر حرام گوشت پکا کے کھلایا جا رہا ہے گھروں میں، گردے بیچ کر گھر کے خرچ چلائے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں بیچ کر خرچ چل رہے ہیں. ہر شخص مجبور ہے کم وسائل والا حرام کی رشوت کی آمدنی کے ساتھ گھر کو چلانے پر. خودکشیاں خود سوزیاں ہو رہی ہیں، روزگار کسی کو نہیں مل رہے، عدل و انصاف نہیں مل رہا. سٹینڈرڈ آف لائف کہا گیا جو پاکستان کے آئین نے جس کا وعدہ کیا تھا. اور آئین پاکستان آرٹیکل 38 کلاس اے کہتا ہے کہ دولت اور وسائل کی کنسنٹریشن کو ختم کیا جائے گا اور وسائل اور دولت کو تقسیم کیا جائے گا عادلانہ طریقے سے عوام کے اندر. ادھر رائے لینڈ کے محل بھی دیکھ لو اور ان کے پڑوس میں جا کے اصل پاکستانی قوم کی جھگیاں بھی دیکھ لو. ادھر وڈیروں جاگیرداروں کے اس سے سالی طبقات کی رہائش کے سٹینڈرڈ بھی دیکھ لو. ادھر اندرون پنجاب، اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، اندرون خیبر پختونخوا غربت اور محرومی کی آگ میں جلنے والے سندھیوں، بلوچیوں، پنجابیوں اور پختونوں کا حال بھی دیکھ لو. زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آئین کہتا ہے کہ یہ برابر طریقے سے وسائل کو تقسیم کر کے ان کے سٹینڈرڈ کو اونچا کیا جائے گا. پھر آئین کی یہی آرٹیکل 38 کی کلاس ڈی کہتی ہے کہ 5 چیزیں ان کو مہیا کی جانا واجب ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. انہیں کھانا ملے ہر شخص کو اگر وہ کما نہیں سکتا، کپڑا ملے، گھر ملے، تعلیم ملے اور علاج ملے ٹو آل سٹیزنز جو وسائل نہیں رکھتے. مجھے بتائیے کیا ہر شخص کو آج گھر مل رہا ہے؟ ہر شخص کو گھر مل رہا ہے آج؟ میں آگے چل کے بتاؤں گا کتنے لوگ بے گھر ہیں اپنا پروگرام دیتے ہوئے.
کیا ہر شخص کو عزت کے ساتھ علاج مل رہا ہے؟ ہر شخص کو تعلیم مل رہی ہے؟ ہر شخص کو انصاف مل رہا ہے؟ ہر شخص کو روزگار مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ ان کے 11 مہینے دیکھ لیں اور پچھلوں کے 5 سال دیکھ لیں, اکٹھے کر لیں. ان کی ساری توجہ پوری دنیا میں اپنی بزنس امپائر اسٹیبلش کرنے پر ہے. 18 کروڑ اور 20 کروڑ عوام ان کے ایجنڈے میں کسی جگہ نہیں رکھتے. پھر آئین کہتا ہے کلاس ای میں ڈسپیرٹی ختم کی جائے گی انکم اور ارننگز آف انڈیویجول کے درمیان. یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہو گئی ہے اور بہت فرق ہو گیا ہے لوگوں کی انکم میں اور لوگوں کے معیار زندگی میں, اس کو ختم کیا جائے گا. بولیے کروڑوں پاکستانی عوام وہ لاکھوں احتجاج میں بیٹھے ہیں باہر اور کروڑوں گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو, کیا حکومت نے ایک قدم بھی ایسا بڑھایا ہے 42 سال کے اندر یا 65 سال کے اندر جس میں لوگوں کے درمیان وسائل کی اور معیار زندگی کا جو فرق ہے اسے کم کیا جا سکے؟ یہ نہیں کریں گے. کیوں کریں؟ سیاست ان کی تجارت ہے, اقتدار ان کا ذریعہ, کمائی کا ذریعہ ہے. یہ اپنی نسلوں کو پالے گے, یہ غریبوں کی نسلوں کو مارے گے. اس لیے اٹھنا ہوگا اس نظام کے خلاف. یہ آئین پاکستان نے آپ پر واجب کر دیا ہے. اور آخری بات, یہ آئین, یہ ریاست, یہ ملک, یہ سلطنت, اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی پاک فوج, اس پاکستان کی سلامتی کی ضمانت دینے والی پاک فوج, اندرون اور بیرون ملک پاکستان دشمن عناصر پہ نگاہ رکھنے والا ادارہ ISI, وہ جو ایک ادارہ اس ملک کے دفاع کے لیے بچ گیا اور سلامتی کے لیے, آخر میں اس پہ بھی حملے کیے گئے اور اب پیمرا کی کارروائی کے نام پہ فوج کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جا رہا ہے. باقی غریب اداروں کا حال اور کمزور اداروں کا حال کیا ہوگا؟ یہ انہیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ایجنڈے کے مطابق اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے دفاع کو اس لیے کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے راستے میں آخری رکاوٹ بھی ان کے ایجنڈے میں نہ رہے. ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ سارے اقدامات آئین پاکستان کے خلاف ہیں, جمہوریت کے خلاف ہیں, قانون کے خلاف ہیں. تو یہ میرا پہلا حصہ ہوا. یہ وہ سبب ہے کہ یہ تحریک انقلاب کے لیے کیوں ہے, انتخاب کے لیے ابھی نہیں. ہم انتخاب کرائیں گے مگر نظام کی اصلاح کے بعد, حقیقی جمہوری قدروں کو قائم کرنے کے بعد. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب اگر کامیاب ہوتا ہے اور یہ نظام نہیں ہے تو انقلاب کے بعد جو نظام جس کا وعدہ میں قوم کو کر رہا ہوں وہ عوام کو کیا دے گا؟ وہ نظام عوام کو کیا دے گا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آئیے اب اس کے خد و خال دینا چاہتا ہوں. انقلاب کے نتیجے میں موجودہ حکومتی اور انتظامی ڈھانچہ سارا تبدیل کر دیا جائے گا. نیا حکومتی اور انتظامی نظام لایا جائے گا. وہ نظام جو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق ہے, جو یورپین چارٹر آف گورننس کے مطابق ہے, وہ نظام لایا جائے گا. میں بتانا چاہتا ہوں جو ٹرکی میں رائج ہے. یہ مال کمانے کے لیے, پروجیکٹ کے لیے ان ملکوں میں دوڑتے اور بھاگتے ہیں مگر ان سے نظام کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ نظام لایا جائے گا جو جنوبی کوریا میں رائج ہے حکومتی اور انتظامی ڈھانچے میں. وہ نظام لایا جائے گا جو ایشیا کے جاپان میں رائج ہے. وہ نظام لایا جائے گا جو چائنا میں رائج ہے اور ان کے آقا و مولا ملک امریکہ میں رائج ہے. مگر ہم ان نظاموں کی کاپی نہیں کریں گے. وہ بطور نمونہ دے رہا ہوں کہ دنیا کی ساری جمہوریتیں نئے انتظامی اور حکومتی ڈھانچے کے مطابق چل رہی ہیں. پاکستان 100 سال پیچھے کھڑا ہوا ہے. ہم اپنے حالات کے مطابق, پاکستان کے مطابق پاکستانی ماڈل بنا کے دے رہے ہیں. اور وہ کیا ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ مرکزی طور پہ جو سربراہ ہوگا وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں, لیڈر آف دا نیشن ہوگا اور براہ راست ہر شہری کے ووٹ سے منتخب ہوگا تاکہ سیاسی ساز باز ختم ہو جائے. اس وقت 4 صوبے, میں تھوڑا سا ایک پہلے بطور نمونہ دے لوں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے.
ہماری آبادی 20 کروڑ ہے، 18 19 یا 20 کروڑ. ترکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے، 7.5 کروڑ. ہم سے آپ سمجھ لیں لگ بھگ تیسرا حصہ ہے، تھوڑا زیادہ، تیسرا حصہ تھوڑا زیادہ. انہوں نے پورا نظام اپنا حکومتی اور انتظامی ڈھانچے کا ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے اور تمام اسٹیٹ سروسز کو پبلک سیکٹر میں لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کر دیا ہے. اور انہوں نے انٹرنیشنل نارمز اور یورپین چارٹر آف لوکل گورنمنٹس کے مطابق اپنے نظام کو جمہوری اصولوں پر استوار کر دیا. جمہوریت اسے کہتے ہیں. میں ایک خاکہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نظام کیا ہے، جمہوریت کیا ہے. 7.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ٹرکی، میں مسلمان ملک کی مثال دے رہا ہوں، اس کے 81 صوبے ہیں. ہم کیوں 4 صوبوں پر چلے آ رہے ہیں؟ اور انہوں نے ضلعی حکومتیں 957 بنا دی ہیں. میونسپیلٹیز اس کے نیچے میونسپل حکومتیں انہوں نے 3216 بنا دی ہیں. اس کے نیچے ولیج گورنمنٹ سسٹم رائج کر دیا ہے، اس کے نیچے نیبرہڈ سسٹم رائج کر دیا ہے، اور ولیج گورنمنٹ سسٹم 34,395 سسٹمز بنا دیے. اور تمام تر اختیارات انہوں نے نیچے منتقل کر دیے. اختیارات، مالیاتی اختیارات بھی نیچے دے دیے، عوام کی خوشحالی کے وسائل بھی نیچے دے دیے، قانون سازی بھی نیچے دے دیے، مالیاتی ترقیاتی اختیارات بھی نیچے دیے. یا این پی اے ترقیاتی فنڈ لے کر اپنی جیبوں میں حرام خوری کرتے ہیں. اور پاکستان کا آرٹیکل 140 اے وہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے. آرٹیکل 140 یہ بھی سن لیں، یہ بات نہیں کہ دوسرے ملکوں میں ہے، آئین میں یہ لکھا ہے. مگر اس ملک میں ہر عمل جو ان کے سیاسی مفاد کو سوٹ کرے اس پر عمل کرتے ہیں، 18 سے 20 ترمیمیں بھی کرنی پڑیں. ہر ترمیم اپنے آپ کو طاقتور کر لیں اور کرپشن کے لیے، سیاسی مکا کے لیے کی جاتی ہے. عوام کی بھلائی میں آج تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی. آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا ایسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local government. ہر صوبے پر فرض ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائے اور ڈیوالو کر دے سیاسی اختیارات، انتظامی اختیارات اور مالیاتی اختیارات، وسائل وہ نیچے منتقل کر دے ضلعوں کو، تحصیلوں کو، یونین کونسلوں کو، تاکہ وہ چلائیں نظام کو. آج کے دن تک یہ عمل نہیں کیا گیا تو آئین کے خلاف بغاوت نہیں تو اور کیا ہے. یہ ٹاک شوز پر بیٹھ کر خریدے ہوئے ان کے ملازم اور پولیٹیکل ورکر جن کو آئین کی ABC معلوم نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں، کہاں گیا یہ آئین؟ آئین کا شور مچانے والے. ہر وہ چیز جس سے ان کی طاقت کم ہو اور عوام طاقتور ہو، وسائل ان کے ہاتھ سے نکلے عوام کو منتقل ہوں، اقتدار اختیار ان کے ہاتھ سے نکلے، اتھارٹی عوام کو جائے، اس کا نام نہیں لیتے، لوگوں کو بتاتے تک نہیں. اور وہ آرٹیکل جس سے یہ مزید طاقتور ہو اس کے لیے امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں. میں بتا دوں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مکہ نہیں چلے گا، اور وہ مذہبی جماعتیں جو کرپشن میں ہمیشہ شریک رہتی ہیں ان کا مکہ نہیں چلے گا. مجھے پتا ہے میری انقلاب کی کال پر تم لوگ پھر رائے گنج میں جمع ہو گئے، مگر رائے گنج کا محل اب تمہاری کرپشن کو بچا نہیں سکتا. عوام کا ریلا سب کچھ بہا کے لے جائے گا انشاءاللہ. اور ترکی کے اس نظام میں 3,01,761 افراد کو لوکل گورنمنٹس میں منسٹرز اور ان کو پولیٹیکل آفیسرز اور ریپرزینٹیٹیوز بنا دیا گیا اور اتھارٹیز ان کو دے دی گئی. ساؤتھ کوریا میں اسپیشل ایکٹ فار بیلنسڈ نیشنل ڈیولپمنٹ کے تحت 157 حکومتی وزارتیں 157 حکومتی وزارتیں، محکمے اور سرکاری ادارے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے گئے ہیں نیچے. اور یہ 2007 سے 2031 کا مرحلہ وار منصوبہ سموتھلی آگے چل رہا ہے. 157 وزارتیں، محکمے، ادارے نچلی گورنمنٹس کو دے دیے ہیں.
اور مرکز اور بڑی گورنمنٹس کے پاس اختیارات اتھارٹیز نہیں رکھے. یہی صورتحال چائنا کی ہے, یہی صورتحال جاپان کی ہے. 12 کروڑ 70 لاکھ آبادی ہے جاپان کی, اس میں 1719 میونسپیلٹیز ہیں, 1719, اور سٹی گورنمنٹس اور ٹاؤن گورنمنٹس بنا کے اختیارات نیچے منتقل کر دیے, عوام کو شریک اقتدار کر دیا ہے. یہی صورتحال چائنا میں ہے. 330 صوبے یعنی پریفیکچرل گورنمنٹس ہیں, 2862 کاؤنٹی گورنمنٹس ہیں, اور 41,636 ٹاؤن شپ گورنمنٹس ہیں, اور 7,04,386 ولیج لیول گورنمنٹس ہیں. ان کو اختیارات نیچے منتقل کر دیے گئے ہیں. یہی نظام امریکہ میں بھی ہے. یہ میں نے سارا ایشیا بتا دیا. امریکہ میں 32 کروڑ آبادی ہے, ہماری 20 کروڑ, ان کی 50 سٹیٹس ہیں, 334 کاؤنٹی گورنمنٹس ہیں, ان کی 16,504 ٹاؤن شپ گورنمنٹس ہیں, ان کی 19,429 میونسپل گورنمنٹس ہیں, اور 35,052 ان کی اسپیشل پرپز لوکل گورنمنٹس ہیں. ساری حکومت اور سارا انتظام نچلی گورنمنٹس اور عوام کے ہاتھوں میں منتقل ہے. اوپر کے لوگ صرف سیکیورٹی اور سرٹن میٹرز مرکزی سطح کے اور بین الاقوامی سطح کے ڈیل کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک نقشہ دیا, اس کو کہتے ہیں نظام, اس کو کہتے ہیں جمہوریت. ہم کیوں ان سے متضاد ہیں بتائیے؟ ہم کسی الگ سیارے کی مخلوق ہیں؟ اور یہ پوزیشن انڈونیشیا کی ہے, ملائیشیا کی ہے, ایران کی ہے. جدھر چلے جائیں یہی نظام ہے. پاکستان میں آمریت کیوں ہے؟ سارے اختیارات مرکز اور 4 صوبوں میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں اور ان کے خاندانوں کے ہاتھ میں کیوں ہیں؟ یہ ہے وہ سبب جس وجہ سے ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں. اور جو نظام میں اعلان کر رہا ہوں, ہم پاکستان کے اندر ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں گے, اور جو فاٹا اور دیگر ٹرائبل ایریاز ہیں انہیں ملا کر گلگت بلتستان 35 صوبے بنا دیے جائیں گے. پاکستان میں 30 سے 35 صوبے بنائے جائیں گے, اور ان صوبوں پہ ہمیں کوئی چیف منسٹر اور کیبنٹ عیاشیوں کے لیے نہیں چاہیے. ان کے نیچے ہم 150 ضلعی حکومتیں قائم کریں گے, اور صوبوں کا گورنر, اس کا خرچہ صرف اتنا ہوگا بجٹ جو آج ایک صوبائی وزیر کا بجٹ ہوتا ہے, یا ڈویژن میں ایک ڈویژن کمشنر کا بجٹ ہوتا ہے. اس سے زیادہ بجٹ نہیں ہوگا. ہم کوئی ایکسٹرا بجٹ ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے. پھر 150 ضلعی حکومتیں قائم کریں گے. ان کے نیچے 800 حکومتیں قائم کریں گے تحصیل کی سطح پر, 800, 400 سٹی گورنمنٹس اور 400 ٹاؤن گورنمنٹس. تحصیلوں میں شہری آبادی کی الگ گورنمنٹ اور دیہی آبادی کی الگ گورنمنٹ, 800 گورنمنٹس بنے گی شہری اور دیہی. اور نیچے یونین کاؤنسل گورنمنٹس بنائیں گے. یہ 6,000 سے زائد یونین کاؤنسل گورنمنٹس ہوگی, اور ان کے نیچے ولیج ایڈمنسٹریشن ہوگی, ولیج اور وارڈ ایڈمنسٹریشن ہوگی. تقریباً 10 لاکھ افراد کو میں اس نئے نظام کے تحت لوکل حکومتوں کے نظام میں منتخب کر کے شریک اقتدار کروں گا. ان میں تنخواہ دار بھی ہوں گے اور والنٹیئرز غیر تنخواہ دار بھی ہوں گے. 10 لاکھ افراد کو اس ملک کے اقتدار میں شریک کروں گا, گراس روٹ لیول تک. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ نظام میں انقلاب کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ مرکز کے پاس چونکہ تمام اختیارات اتھارٹی نچلی سطح پر منتقل ہو جائے گی, مرکز کے پاس صرف کرنسی ہوگی, دفاع ہوگا, خارجہ پالیسی ہوگی, ہائر ایجوکیشن ہوگی, ان لینڈ سیکیورٹی ہوگی, کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی, یکساں نصاب تعلیم, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوگا, اور قانون ہوگا, پارلیمنٹ, اور انرجی کے محکمے ہوں گے, اور کوئی اور ضروری ہوا تو باقی ساری وزارتیں محکمے ضلع, تحصیل اور یونین کونسل کی طرف منتقل کر دی جائیں گی. عوام کو اسی طرح موجودہ نظام چونکہ ارتکاز پر قائم ہے, اتھارٹی ایک چند ہاتھوں میں, وسائل چند ہاتھوں میں, اس لیے عوام کو کچھ نہیں ملتا. عوام انصاف کے لیے دھکے کھاتے ہیں. 25 سال تک غریب آدمی کو سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک دھکے کھاتا ہے, جائیدادیں زمینیں گھر بار بیچ بیٹھتا ہے, اس کو نہیں ملتا انصاف.
میں جب وکالت کرتا تھا جنگ ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ایڈوکیٹ تھا، میرے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کیس لے کر، اس کے دادے نے وہ کیس فائل کیا تھا، دادے نے، اور سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ نے واپس سول کورٹ کو بھیج دیا تھا جہاں سے چلا تھا، اور 30 سال کے بعد وہ پھر زیرو پر کھڑا تھا وہ بوڑھا، اور ساری جائیداد بیچ چکا تھا اپنا حق مانگنے کے لیے۔ لعنت ہے ایسے جمہوری اور پارلیمانی سو کال نظام پر جس میں حکمران غریب عوام کو عدل اور انصاف فراہم نہ کر سکے۔ آج بھی عدالتوں میں 16 لاکھ مقدمات زیر سماعت اور التوا میں ہیں، 16 لاکھ۔ غریب کہاں جائے؟ انصاف نہ سستا، اتنا مہنگا ہے، لاکھوں روپے کی فیس غریب کہاں سے ادا کرے؟ اور نسلیں گزر جاتی ہیں، مقدمہ دائر کرنے والے مر جاتے ہیں، اس کے پوتوں کو جا کے سول کیسز میں انصاف ملتا ہے۔ ابھی کل کی بات، لاہور کے ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی، ایک درخواست سیاست دانوں کے خلاف، ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف 1996 میں دائر ہوئی تھی۔ 1996 میں بیرسٹر جاوید اقبال جعفری نے 1996 میں کہ اتنے سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے ارب ہا ارب روپے اور ڈالرز باہر منتقل کیے۔ 1996 میں جو درخواست دائر ہوئی تھی اس کی کل سماعت ہوئی، اور وہ سماعت ابھی چل رہی ہے، اور اگلی تاریخ 29 مئی رکھ دی گئی ہے اس کی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کو نظام کہتے ہیں اور اسے جمہوریت کہتے ہیں اور اسے رول آف لا کہتے ہیں۔ 18 سال سے سماعت چل رہی ہے، یہاں غریب کو 25-25 سال انصاف نہیں ملتا، اور طاقتور کو 25-25 سال تک مواخذہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں آگے کہ اس انقلاب کے نتیجے میں جو نظام میں قوم کو دینا چاہتا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں میں نے اپنی ٹیم تیار کر لی ہے، ہر سسٹم پہ ہوم ورک میرا تیار ہے، ایکسپرٹ تیار ہیں، ہر چیز کے اسکرپچر تیار ہیں، وائٹ پیپرز تیار ہیں، جو یہ اقتدار عوام کو منتقل ہوگا میں انشاءاللہ تعالی اس کی امپلیمنٹیشن کا اعلان کر دوں گا، اور میں وہ حکومت صرف اپنی پارٹی پر مشتمل نہیں بناؤں گا، پوری کی پوری قوم کی پر مشتمل اعلیٰ ذہن کے ساتھ ہوگی، قوم کو شریک اقتدار کروں گا۔ اور اس نظام میں سن لیے نیا عدالتی نظام جو آئے گا، سپریم کورٹ کی سیٹ ہر ڈویژن پہ منتقل ہو جائے گی، چونکہ ہر ڈویژن صوبہ بن چکا ہوگا، یاد رکھ لیں، ہر ڈویژن صوبہ بن چکا ہوگا، ڈویژنز نہیں رہیں گے، صوبہ ہوگا، تو وہ کہلائے گی پروونشل سپریم کورٹ، دیٹس اٹ۔ لہذا سپریم کورٹ تک جس نے جانا ہے وہ اپنے ڈویژنل شہر تک اس کے تمام سفر ختم ہو جائے گا، اور جو مرکزی سپریم کورٹ ہے فیڈرل، یہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ رہ جائے گی، صرف اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشنل سے ریلیٹڈ میٹر کی سماعت ہوگی، عام آدمی کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہائی کورٹس ضلعوں میں منتقل کر دیں گے انشاءاللہ، اور یہ ڈسٹرکٹ ہائی کورٹس کہلائیں گی۔ مرکزی سیٹ اس کی لاہور میں رہے گی اسلام آباد کی طرح، مگر وہ ٹاپ کے اسٹیٹ میٹرز کو، پروونس کے میٹرز کو، پروونشل ڈسپیوٹس کو ڈیل کریں گے۔ عوام کے لیے ہائی کورٹ سیٹ ضلعوں میں چلی جائیں گی۔ سیشن کورٹس کی جو عدالتیں ہیں یہ اس وقت ضلع میں ہیں، یہ تحصیل میں منتقل ہو جائیں گی۔ پھر ان کے نیچے یونین کونسل کورٹس قائم کریں گے، تمام چھوٹے چھوٹے مقدمات یونین کونسل کے اندر عدالتوں میں سماعت ہوگی، اور فوری طور پہ وہیں گھر میں انصاف ملے گا۔ اور یونین کونسل کورٹس کے نیچے سب سے بنیادی سطح پر انصاف کمیٹیاں قائم کریں گے، جسٹس کمیٹیز، اس تمام علاقے کے معزز لوگ، دیانتدار، تعلیم یافتہ، قانون اور شریعت کی سوجھ بوجھ والے اور باکردار لوگوں پر مشتمل جسٹس کمیٹیز، انصاف کمیٹیز ہوں گی۔ انہیں باقاعدہ سرکاری درجہ دیا جائے گا، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مقدمے اور نزاعات وہ وہی فیصلہ ہو جائیں گے، اس سے بڑا کیس یونین کورٹ میں جائے گا۔ اور تمام عدالتوں میں غریبوں کے لیے سرکاری وکیل حکومت کی طرف سے فری مہیا کیا جائے گا، غریب کے لیے وکیل کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ جرم ہونے کی صورت میں پولیس 24 گھنٹے کے اندر FIR درج کرنے کی پابند ہوگی، متاثرہ فریق کو تھانے میں دھکے نہیں لگانے پڑیں گے، پولیس کی ذمہ داری ہوگی، وہ صرف
वकूआ पर जो मुतासरा फरीक है वो इतला करेगा, दैट्स इट। खा टेलीफोन पर ही कर दे, पुलिस पहुंचेगी, FIR काटेगी, गरीब थाने में नहीं जाएगा। 3 दिन के अंदर पुलिस पाबंद होगी कि चालान अदालत में पेश करे, और फौजदारी मुकदमात का फैसला सिर्फ 1 महीने में कर दिया जाएगा, सिर्फ 1 माह में। अगला 1 माह अपील के लिए, पहली अपील के लिए, और तीसरा महीना दूसरी और आखिरी अपील के लिए। फौजदारी मुकदमात FIR से लेकर आखिरी अपील तक 3 महीने में उसका एंड हो जाएगा। और इस तरह दीवानी मुकदमात इब्तिदा से लेकर आखिरी अपील तक कुल 6 माह में खत्म हो जाएंगे। अदल और इंसाफ लोगों को मुफ्त भी मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा। इस नए अदालती निजाम का होमवर्क मेरे पास है, मैंने मुकम्मल कर लिया है। अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल होते ही और सूबे बनाते ही इंशाअल्लाह इसको नाफिज कर दिया जाएगा। और कोई पूछे कि इतने वसाइल कहां से आएंगे, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं एक बुनियादी तौर पे कानून का तालिब इल्म और वकील हूं। मैंने सारा स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लिया है, किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा बजट की मुझे जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अब सूरत हाल यह है, गरीबों को क्या मिलेगा। आमतुन्नास को हुकूमती ढांचा भी हो गया, अदल और इंसाफ भी हो गया, इक़्तिदार भी मुंतकिल हो गया। एक इंडिविजुअल गरीब को इनकलाब के नतीजे में क्या मिलेगा, एक अगला सवाल है। बिस्मिल्लाह, बेटे देखते रहे लाइव किस बताते रहे। सुन लीजिए, मैं आपको 10 निकाती चार्टर दे रहा हूं। नए इनकलाबी निजाम में एक गरीब फर्द को, गरीब खानदान को क्या मिलेगा। अगला सवाल जवाब, हर बेघर को घर दिया जाएगा और बेघर खानदानों को मुफ्त 3 मरला या 5 मरला प्लाट दिया जाएगा। अगर वो तामीर करने के अहल हैं तो आसान शराइत पर बगैर सूद के कर्जे दिए जाएंगे। वो 20 या 25 साल में वापस कर सकते हैं, सूद नहीं होगा उन पर। और जो लोग इतनी ताकत भी नहीं रखते, उन गरीबों को घर बनाकर मुफ्त चाबी उनके हाथ में दी जाएगी। नंबर 2, आप इस वक्त यह ना सोचिए कि पैसे कहां से आएंगे, यह जिम्मेदारी मेरी है, मैंने पैसों का बंदोबस्त भी कर लिया है। अगला सवाल, हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा या रोजगार अलाउंस, जॉब प्लानिंग की जाएगी। उन्हें मकरूज, भिखारी और कर्ज खोर नहीं बनाया जाएगा जिस तरह मौजूदा हुकूमत बना रही है। अशियाए खुर्दोनोश, जिन लोगों की इनकम भी 15-20 हजार से कम है, 15 या 20 हजार रुपए से माहाना से कम है, उन्हें आटा, चावल, दूध यानी कुकिंग ऑयल, घी जो है घी, दूध, चीनी, दाल, सब्जी और सादा कपड़ा, ये सब चीजें निस्फ कीमत पर यानी 50% रियायत पर दिया जाएगा और 50% कीमत हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 15 से 20 हजार से कम इनकम वाले लोग। इसी तरह ये इनकम ग्रुप जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, इनके लिए बिजली, पानी और गैस, इनके बिलों के तमाम टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे और ये यूटिलिटीज जो हैं ये आधी कीमत पर दी जाएंगी, आधी कीमत हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बिजली, पानी, सुई, गैस हाफ प्राइस पे दूंगा। ऐसे गरीबों का इलाज स्टेट मेडिकल इंश्योरेंस कायम करेंगे, सरकारी इंश्योरेंस, और गरीबों का सारा इलाज फ्री होगा। यकसा निसाब तालीम के तहत मैट्रिक तक तमाम बच्चों की तालीम फ्री और लाजमी कंपलसरी होगी। वालिदैन बच्चों को तालीम से महरूम नहीं रख सकेंगे, लेबर नहीं लेंगे, इस पर सजा होगी और हर तालिब इल्म को आला से आला तालीम तक मेरिट की बुनियाद पर मौके मिलेंगे। नंबर 7, पाकिस्तान में कुल रकबा 20 करोड़ एकड़ है, 20 करोड़ एकड़, जिसमें से 10 करोड़ एकड़ से ज्यादा ज़री रकबा है, एग्रीकल्चरल। उसमें से फिर 5 करोड़ एकड़ पहले से निजी मिल्कियत में है, उसकी ओनरशिप से, और 5 करोड़ एकड़ फारिग है। वो छोटे काश्तकारों में, वर्किंग फार्मर्स में 5 से 10 एकड़ के यूनिट बनाकर हस्ब जरूरत काश्तकार खानदानों को बराए काश्तकारी मुफ्त दे दिए जाएंगे ताकि वो काश्त करें और मुल्क की ज़राअत को बढ़ाएं और अपना रोजगार बनाएं।
इस मुल्क से फिर फिरका वारियत का खात्मा, अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहा पसंदी का खात्मा, दहशत गर्दी का खात्मा, एक इनकलाबी कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी और इसके लिए क्विक जस्टिस एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स होगी जो एक हफ्ते के अंदर फैसला सुनाएंगी, एक हफ्ते के अंदर फैसला सुना देंगी, दैट्स इट। और उसके ऊपर फिर सिर्फ एक 15 दिन या एक हफ्ते 15 दिन की अपील होगी, एक अपील। दहशतगर्दी का खात्मा करके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। लोगों की तरबियत के लिए 10,000 पीस ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे। मदारिस में दीनी निसाबात में तरामीम करूंगा और इजाफात करूंगा ताकि लोगों को पीसफुल वेज मालूम हो डायलॉग के और इस तरह सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के। खवातीन को घरेलू इंडस्ट्रीज लगा कर देंगे ताकि उन्हें रोजगार और कस्ब माश के मौके मिलें और तमाम इम्तियाजी खवातीन के खिलाफ खत्म कर दिए जाएंगे और तनख्वाहों के स्केल्स और स्ट्रक्चर को दोबारा तरतीब दिया जाएगा। सरकारी गैर सरकारी छोटे बड़े मुलाजमों के दरमियान तनख्वाहों के फर्क को कम किया जाएगा, मुमकिन हद तक कम किया जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं, आ जाइए, इनके वसाइल कहां से आएंगे? वसाइल बेहिसाब हैं इस मुल्क में, बेहिसाब हैं। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजों की निशानदेही करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक, करप्शन के खात्मे से इतने वसाइल जनरेट होंगे, लूटी हुई दौलत की वापसी से इतने वसाइल जनरेट होंगे कि ये सारे मसाइल का हल हो जाएगा और सदर हो या वजीर आजम, किसी लीडर को इम्यूनिटी नहीं होगी। जिस तरह इस मुल्क में चोरों और डाकुओं को इम्यूनिटी देता है आइन, खत्म कर दी जाएगी। हर शख्स बराबर होगा आइन, कानून, इंसाफ और दयानत के कटहरे में। अब सुनिए, स्विट्जरलैंड में 13 बैंक हैं, 13, जो काला धन अपने पास रखते हैं, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग को। 13 बैंक, उनमें से अब तक मुझे सिर्फ 2 बैंकों की मालूमात हासिल हो सकी, 11 बैंकों की नहीं। 2 बैंक, क्रेडिट स्विस और यूबीएस, ज्यूरिख में बेस्ड, इन सिर्फ 2 बैंकों के अंदर एक, सुन लीजिए, $100 बिलियन, यह बन जाता है 10,000 अरब रुपया पड़ा हुआ है। 10,000 अरब रुपया पड़ा है। अब सुन लें, और वो 10,000 अरब रुपया वो इन सियासी लीडरों का है, हुक्मरानों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, करप्शन करने वाले बिजनेसमैन का है और दाढ़ियों वाले कई मजहबी रहनुमाओं का भी है, दाढ़ी पगड़ी वालों मजहबी रहनुमाओं का भी है। ये जो 10,000 अरब रुपया है, हम ऐसे तमाम लीडरों को यहां काबू कर लेंगे और हुकूमत में इक़्तिदार में आने के बाद एग्रीमेंट करेंगे स्विस बैंक के साथ, जिसका फ्रॉड इन्होंने अब शुरू किया है। ये नाम पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्यों नहीं बताते कि स्विस बैंक में किन किन के अकाउंट हैं? इनको पता है, अनाउंस करें, रिकॉर्ड पर लाएं, बाद में चेकिंग गैर जानिबदार इदारा करे। इसहाक डार करेगा, ये रिपोर्ट कौन को देगा? चोरों के नाम निकाल कर तो चंद देख के बता दे? नहीं, गैर जानिबदार इदारा मुकर्रर करेंगे। वो स्विट्जरलैंड के बैंकों और स्विस गवर्नमेंट से बात करेगा और वो सरमाया पाकिस्तान का लूटा हुआ इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक वापस ला के अवाम के पैसे से अवाम के हालात को बदलेंगे। ये तो एक मैंने मेंशन कर दिया सोर्स। अब दूसरा बताऊं आपको, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जमीन के अंदर इतने वसाइल रखे हैं कि ईरान या अरब इमारात और सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान अमीर हो सकता है, मगर यहां के करप्ट लीडर, उन्होंने आज तक पाकिस्तान की जमीन के सीने से वो वसाइल निकालने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ बलोचिस्तान रैकोडेक, उसके अंदर सोने की कान है, इतनी बड़ी सोने की कान रैकोडेक, और उसके अंदर 1 लाख अरब रुपए का सोना पड़ा है। सुन लीजिए, ये तहकीकात हैं, अदद को सुने आप चकरा जाएंगे। 1 लाख अरब रुपए का सोना पड़ा है। अब कौन सा मसला, जितना मैंने प्रोग्राम बयान किया, क्या चीज रह जाती है जो ना हो सके?
खाली रैकोडिक गोल्ड माइन पूरे मुल्क के गरीबों के मसाइल को और नए इनकलाबी निजाम को हल कर सकता है। फिर वहां सैंडक गोल्ड माइन पड़ा है, वो $50 बिलियन यानी 5,000 अरब रुपए का सोना उसमें पड़ा है। फिर यूरानियम की कानें हैं, उस यूरानियम की कानों में फिर जैसे मैंने बताया कि वो 20,000 अरब डॉलर का यूरानियम पड़ा है। फिर क्वेटा से जियारत के रूट में प्लैटिनम की कानें हैं, वहां इसी तरह बेतहाशा $1 ट्रिलियन का पड़ा है। यूरेनियम $2 ट्रिलियन की है। अलगरज फिर ईरान का जो बॉर्डर है हमारे बलूचिस्तान का लगता है गवादर के साथ साथ, उस पर 2 ट्रिलियन वर्थ के ऑयल रिजर्व्स हैं। ईरान पाकिस्तान को निकालने की इजाजत देने पर एग्री कर सकता है। फिर हमारा ट्रेड और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गवादर की, वो $20 बिलियन पर ईयर दे सकता है। बलूचिस्तान की जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वसाइल दिए हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह और अरब इमारात की तरह अमीर हो सकता है 10 से 20 साल के अंदर। मगर इसका आगाज हम अवाम के इक्तदार को मुंतकिल होने के पहले ही साल में कर सकते हैं और हालात गरीबों के बदलने लग जाएंगे। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये हुक्मरान नहीं होने देंगे, ये अपनी जाती कमीशंस के लिए ये चीजें नहीं निकालते। मौजूदा हुक्मरान, ये नून लीग, इनकी मीटिंग्स जारी हैं, मीटिंग्स, ये सोने और यूरेनियम और सोने की रैकोडिक के कानों से सोना निकालने पर हिस्सा मांगते हैं कि हमें क्या दोगे, और 10 बिलियन यानी 1,000 अरब रुपए सिर्फ मुआहदा करने का मांगते हैं। उसके बाद हिस्सेदारी पार्टनरशिप अलग मांगते हैं। 8 दुनिया की बड़ी बड़ी गोल्ड माइन के साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। दुबई में इनकी मीटिंग्स हुई हैं, जद्दा में हो चुकी हैं, लंदन में हो चुकी हैं, न्यूयॉर्क में हो चुकी हैं। और अगर ये चाहें तो मैं उन दफ्तरों के पते बता सकता हूं, तारीखें बता सकता हूं जहां जहां इनकी मीटिंग्स हुई हैं। ये कमीशन मांगते हैं, किकबैक मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं हराम खाने के लिए, जिसकी वजह से कौम गल सड़ रही है गुर्बत की आग में। जब हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह अवाम का इक्तदार आएगा तो उसमें किसी हुक्मरान को एक पाई की करप्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक पाई की शफाफियत के साथ पाकिस्तानी कौम, मैं फिर कह रहा हूं, अरब इमारात से भी आगे जा सकता है अपने वसाइल में। फिर उसके बाद तीसरा सोर्स करप्शन का खात्मा, जैसे मैंने बताया, वो ये कि करप्शन कम अज कम 100 अरब रुपए महाना, वरना 1500 अरब रुपए महाना की रिपोर्ट्स हैं। मैंने कम बताया, 100 अरब रुपए कम से कम महाना करप्शन है। अगर हम उसकी चौथाई पर भी कंट्रोल कर लें, जस्ट 25%, तो फिर भी 25 अरब रुपए बचत शुरू हो जाएगी जो गरीबों पे लगेगी। जब 50% कंट्रोल कर लेंगे तो 50 अरब रुपए महाना बचत हो जाएगी, 50 अरब रुपए महाना। और साल के जब लगाएंगे तो 60, 50 से करके 600 अरब रुपए सालाना बन जाएंगे बचत, जो गरीबों की तरफ जाएगी। इस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स लीकेज में 2000 अरब रुपए सालाना लीकेज बताई है। 2000 अरब रुपए जब इस पर कंट्रोल करेंगे और टैक्स चोरों का मुहासबा होगा और टैक्स नेट ताजरों और तमाम तबकात के मशवरे के साथ बड़ी आसानी के साथ बनाएंगे ताकि वो अज खुद आसानी से जानतदारी से दें, तो उसके नतीजे में जब 2000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज खत्म होगी तो उसमें से कम हमें ग्रेजुअली 500 अरब पर एनम मिलना शुरू हो जाएगा और इनकम बढ़ती चली जाएगी। फिर मुल्क भर में जो ज़कात है उसका सही कलेक्शन हो जाए, एतमाद हो जाए, तो अरबों रुपए उसके जरिए गरीबों की खुशहाली पर खर्च हो सकते हैं। फिर अलावा इसके हम इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टेट बैंक, तमाम शेड्यूल बैंक्स, DFIs, SECP,
बिजनेस और कॉमर्स चैंबर्स, इन सारों को हुकूमती और सियासी तकर्रीरों के और असर रसूख से आजाद कर देंगे। इसी तरह वो सारे 58 इदारे जिन्हें 22 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि वजीर आजम या सियासी लोग तकर्री उसके सरबराह की नहीं कर सकते, मगर मौजूदा वजीर आजम ने 22 जुलाई 2013 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपने जूते के नीचे रौंद डाला और नोटिफिकेशन के जरिए कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और 58 इदारों में से 40 इदारों की तकर्रियां अपनी मर्जी से जाती मुलाजमों और नौकरों की कर रहे हैं ताकि मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किया जा सके और वो लोग तहफ़्फ़ुज़ दें। हम इन्हें गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद कर देंगे। बताओ बेटे, लाइव है जी? नहीं, हमारा लाइव अभी। इसी तरह IMF, वर्ल्ड बैंक, ADP और IDP, इन तमाम फॉरेन डोनर्स और इदारों से पब्लिक मर्जी से और पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ कर्जे लिए जाएंगे। कोई काम मख्फी नहीं होगा, ओपन पब्लिक डिक्लेरेशन के साथ होगा। तमाम पब्लिक स्कीम्स, मेजर स्कीम्स पब्लिक कॉन्सेंट के साथ मैंडेटरी होंगी। इस तरह पाक रेलवेज, NHS, PIA, NHA, वापडा, पाक स्टील, हमारा नहीं बोलो भाई, हमारा है या नहीं? सबने उसका कर दिया। फिर इस तरह पाक स्टील, पोर्ट कासिम, KPT, OGDC, PSO, SMG, SSG और तमाम इदारों को हम दोबारा मुनाफे की तरफ ले आएंगे और इससे 1000 अरब रुपए सालाना की इनकम शुरू हो जाएगी। अलगरज मैंने चंद बातें जो आपके सामने रखी, इसका लुब्बे-लुबाब यह है कि इस मुल्क के वसाइल की कमी नहीं, ना इंसानी वसाइल की, ना माली वसाइल की, मगर इस मुल्क को खा गए करप्ट लीडर। इंशाअल्लाह ताला ये अवामी इनकलाब इस मुल्क को दोबारा तरक्की की शाहराह पे गामजन कर देगा। आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, अगर किसी के ज़हन में यह सवाल आए, मैं अब बाकी चीजों को इसलिए क्लोज कर रहा हूं ताकि इमरान खान साहब की मुझे इतला मिली है, स्पीच शुरू है, मैं नहीं चाहता कि स्पीच टाइम में क्लैश हो, लोग उनकी बात भी सुन सकें। मैं कर्टसी से के लिए क्लोज कर रहा हूं। आखिरी बात कि कोई अगर यह सोचे कि यह पुरअमन इनकलाब आएगा कैसे, तरीकेकार क्या होगा, तो सुन लें, इसके तरीकेकार पर मैंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल होमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया है। वो लेजिटिमेट होगा, तरीका लॉफुल होगा, अवाम की राय से होगा, मगर वो खाका, वो तरीकेकार सब कुछ मुकम्मल है। कौम का मसला नहीं, परेशान ना हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। वो आज नहीं बताना चाहता, उसका वक्त आज नहीं, अपने टाइम पर बताऊंगा। इस वक्त आज वो बताया है जिसका ताल्लुक अवाम के साथ है कि इनकलाब अवाम को क्या देगा, मगर ये आएगा कैसे, कैसे का जवाब मुकम्मल है मेरे पास। स्क्रिप्ट, होमवर्क कंप्लीट है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो लॉफुल होगा, लेजिटिमाइज करेंगे अवाम के इक्तदार का। सारा मसला अवाम की राय से होगा, इस्तिस्वाब से होगा, मगर वो अपने वक्त पर बताऊंगा। आज कबल अज वक्त उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं नई बहस नहीं छेड़ना चाहता। लिहाजा ए अवाम पाकिस्तान, इनकलाब तनहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उसकी पार्टी नहीं लाएगी। जिस तरह आज निकले हैं, आप इसको करोड़ नमाजियों में बदल दें, इनकलाब के लिए खड़े हो जाएं। आपकी बेटियों के सर पे दुपट्टे ये खूंखार लोग नहीं रखेंगे। गुर्बत में जलते हुए गरीबों को कभी सुख ये लोग नहीं देंगे। आपके तालीम याफ्ता बच्चों जवानों को रोजगार ये लोग नहीं देंगे। आपको शरीके इक्तदार ये लोग नहीं करेंगे। आपके घर की दहलीज तक इंसाफ ये लोग नहीं पहुंचाएंगे। हकीकी जमहूरियत का राज इस मुल्क में नहीं होगा। आपको उठना होगा पुरअमन इनकलाब के लिए, अवामी इनकलाब के लिए। वक्त करीब है, तारीख रात खत्म होने वाली है और सुबह इनकलाब का सूरज तुलू होने वाला है। उठो और आगे बढ़ते चलो ताकि इनकलाब का सवेरा आपकी कोशिशों से जब तुलू हो। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हर
मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक होगी, मुस्कुराहट होगी, सूखी हुई आंखों में फिर चमक और दमक होगी, मायूस लोगों को अपनी जिंदगी में फिर नूर नजर आएगा, तारीख घरों में फिर रोशनी होगी और पाकिस्तान तरक्की और इस्तेकाम की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान का दिफा, इसकी फौज और इसकी सारी कैपेबिलिटी मजबूत और मुस्तहकम होगी। किसी ताले आजमा को अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश नहीं करनी दी जाएगी। किसी ताले आजमा को अदलिया के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी ताले आजमा को पाकिस्तान के कौमी इदारे अपने हाथ में रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम इन लुटेरों को बंद कर देंगे जेलों में जब तक पाई पाई का हिसाब लेकर इस कौम को वापस लौटा न दें। ए शबे तार के जिगर गोशो, ए सहर दुश्मनों सितम कोशो, सुबह का आफताब चमकेगा, टूट जाएगा जहल का जादू, फैल जाएगी इन दियारों में इल्म दानिश की रोशनी हर सू। ए शबे तार के निगेबानों, शबे अहदे ज़िया के परवानों, शहरे जुल्मात के सनाखानों, शहरे जुल्मात को सबात नहीं, कुछ देर सुबह पर हंस लो। तुम सुबह इनकलाब की बातें करके हंसते हो, मजाक उड़ाते हो कि गरीबों का मुकद्दर इस इनकलाब के जरिए नहीं बदल सकता। कुछ देर सुबह पर और हंस लो, कुछ देर कोई बात नहीं, लम्हों की बात है, चंद महीनों की बात है, काल जल्द आने वाली है। आखिरी बात, जल्द आने वाली है, इनकलाब का दिन मुकर्रर होने वाला है। मैं पाकिस्तान में पहुंचने वाला हूं, इंशाअल्लाह तारीख का ऐलान होगा और करोड़ों नमाजियों के साथ गरीबों का मुकद्दर बदल कर और इन वक्त के फिरौनों को अंजाम तक पहुंचाकर हम अपना करेंगे। माशाअल्लाह, मुबारक हो। जो रावलपिंडी की जो रैली है वो चांदनी चौक से जलसगाह तक लोग और इतनी आगे तक है कि उसकी फिर इस्लामाबाद की हुदूद शुरू हो जाती हैं। कारकुनान ने, अवामी तहरीक ने, अवाम ने आज दिल खुश कर दिया है और इसकी वजह से एक सुबह इनकलाब की उम्मीद रोशन हो गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं देख रहा हूं सुबह इनकलाब का सूरज तुलू होता हुआ तमाम इदारे, पुलिस अवाम के साथ खड़ी होगी। जब वक्त आए ये फूल उतार के फेंक देना, मैं तुम्हारी नस्लों की जंग लड़ रहा हूं, मैं गरीबों की जंग लड़ रहा हूं, मैं 18 करोड़ अवाम की जंग लड़ रहा हूं, मैं अदल और इंसाफ की जंग लड़ रहा हूं, मैं जमहूरियत की जंग लड़ रहा हूं, मैं आइन की जंग लड़ रहा हूं, मैं इस्लामी कदरों की जंग लड़ रहा हूं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद और नुसरत नाजिल होगी और फतह बिल आखिर अल्लाह की मदद से अवाम की और पाकिस्तान की होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।